సాయబు కోయ ఒడ్డరకు మాదిగ పల్లె తల్లి లాంటిది. నన్ను కోరిన శత్రువునైనా ప్రేమతో చూసే పేదల పల్లె. ప్రేమతో చూసే మాదిగ పల్లె పేరు ఇంటరా కమ్మ దొరలకే కళ్ళు మందురా. వరుసలెత్తి మరి పందెమాడితే ఊరి దొరలకే ఉచ్చబడుతుంది. దళిత పులులమ్మ చెడుపు సాముల మీద కలబడి నిలబడి పోరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. కారం చెడుపు సాముల మీద కలబడి నిలబడి పోరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. కోటి బాధలలో మునిగి తేలిన ఆడిన మాటకు అటు ఇటుగారు. వడ్డీల మీద వడ్డీలు గట్టి నడ్డి విరిగిన నీతి మంతులు. ధర్మరాత మన క్రైస్తవ మతమని పొంగిపోయిన కష్టజీవులు. మట్టిల మట్టై మన్నుల మన్నై పండించిన ప్రతి ఒట్ల గింజను బలిసిన దొరల గరిసెలు నింపి హస్తులు పండే కష్టజీవులు దళిత పులులమ్మ. చెడుపు సాముల మీద కలబడి నిలబడి పోరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. తరాల నుండి యుగాల నుండి భూమి నమ్మి బతికినోళ్ళురా. చెమట ఇంక నీ సేను లేదురా, నెత్తురంటని ఇత్తు లేదురా. అత్తిసేలకి ప్రాణం వాళ్ళే, ములిసే మొక్కకు ఎరువులు వాళ్ళే. కామాంధులకు కమ్మదొరలకు కడుపుల మొలిసిన కత్తులు వాళ్ళే దళిత పులులమ్మ. సాముల మీద కలబడి నిలబడి పేరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. కోటి బాధలలో మునిగి తేలిన ఆడిన మాటకు అటు ఇటుగారు. కోడలాంటి మరి కుర్రవాళ్ళు రా సాము నేర్చినారు, చదువు నేర్చినారు. రైతురే అని ఎవడన్నంటే మాట చక్కగా రాని అంటారు. ఉన్న బట్టలు తెల్లగు దుక్కొని మల్లె పూల పల్లెలుంటారు. ఆస్తులు పాస్తులు లేకుండా మా ఆత్మ గౌరవం ఉందంటారు. కుర్చీల కూర్చొని కాఫీ తాగితే ఉన్న వాళ్ళకే కడుపు మంటారా. ఎవడబ్బ సొమ్ము మేము తింటలేమురా, మా సొమ్ము మా ఇష్టం అంటారు దళిత పులులమ్మ. సాముల మీద కలబడి నిలబడి పోరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. జోహార్ గద్దరన్న, జోహార్ గద్దరన్న. Now I would like to invite Ramulu sir and Ravinder Anna for garlanding Brothers Food. Some of the students can join. సైడ్ లో జోహార్ గద్దరన్న, జోహార్ 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 గద్దరన్న, జోహార్ 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 గద్దరన్న. జోహార్ జోహార్. కొనసాగిస్తాం గద్దరన్న ఆశయాలను, కొనసాగిస్తాం కొనసాగిస్తాం గద్దరన్న ఆశయాలను. కొనసాగిస్తాం.
ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న జోహార్ 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 ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న జోహార్ జోహార్ Jai Bhim. Remembered all things. We were. This is a statue was also installed because of our struggle. Not only BSF, it's a Bahujan students' struggle, and we were trying to install Ambedkar statue over there. But we could not able to install the Ambedkar statue, though we tried our level best. So one day Ambedkar also will come to this campus, that too in North Shopcom. So as today I don't speak English fluently because I have been working with village people, mainly Bahujans who are not having awareness regarding English language and all. So నా తెలుగులో చాలా స్పీడ్గా అట్లా ఉంటుంది కానీ సో I just want to share one thing from a communist friend about Gaddar. Actually I don't know much about Gaddar history because I was interested only to know about Bahujan missionaries and this way of Bahujan orientation. So I could not able to concentrate on communist orientation history, as I am not that much interested because my uncle was in an extremist movement like Naxalite. He was with he was a state committee member. He is about to die in that one encounter. So because of that I didn't see any progress or some different experience I had with the Naxalite movement. Meanwhile in intermediate I came to know about Bahin Kumari Mayawati ji. So we contested MPTC elections. Then I got seat in integrated first batch student in mathematics. So like that I could not able to understand Gaddar. But what I perceived from his struggle, when I had a chance to know about him, I perceived some streamlining effort by Gaddar about Bahujans. So that communist leader, actually I could not able to narrate it properly, but you please try to understand what I am trying to say. How they will minimize, like they'll create Gaddar like people like they are also again went to bourgeois hold. Like that they were having some discussions. He said that Gaddar became famous because of communist orientation and also because of communist intellectuals who excelled him like anything. Like that ఎట్లా అంటే తెలుగులో వాడు చెప్పేది ఏంటంటే గద్దర్ ఏం పెద్ద లెక్క కాదు, కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ టైంలో గద్దర్ పాట పాడిండు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఆయనను గ్లోరిఫై చేసిర్రు అంతే అనేసి. అసలు చాలా మంది తెలియదు ఏంటి అని అంటే గద్దర్ ఫస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ కాదు, గద్దరు కమ్యూనిస్ట్ కాదు, గద్దరు అంబేద్కర్ సాంగ్స్ వాడుతూ ఉండేటోడు. మీకు జేబీ రాజు సార్ చెప్తుంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. సో యాక్చువల్గా గద్దర్ గారు ఏం చేసిర్రు అంటే అంబేద్కర్ గురించి పాడుతూ అంబేద్కర్ సాంగ్స్ అంటే అంబేద్కర్ జీవితము
మధ్యలో అంటే ఇక్కడ కామన్ మ్యాన్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుందో అనే ఉద్దేశంలో అక్కడున్న కథల రూపంలో డ్రామాల రూపంలో ఇట్లా ఎట్లా తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ కథాగానం అని మధ్యలో వస్తుంది కదా, అట్లా అర్థం చేయించనీకే ప్రయత్నం చేస్తున్న టైంలో ఆ రకంగా ఉన్న టైంలో దే క్యాప్చర్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ క్యాప్చర్డ్ గదర్ అండ్ దే యూజ్డ్ హిమ్ లైక్ ఏ అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డ్. గద్దరే లేకుంటే కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ కూడా కామన్ మ్యాన్లోకి అంతగా ఈజీగా పోయేది కాదు అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన గురించి ఎక్కువ తెలియదు కాబట్టి నేను మాట్లాడతలేను. బట్ ప్రతిసారి మన గురించి అంటే మెయిన్గా అందరి గురించి కొట్లాడినా సరే బహుజన్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వచ్చిర్రు అని తెలుస్తున్నాగానే వాళ్ళని ఎంబడే సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇమ్మీడియట్గా. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు తప్పలేదు, ఈరోజు పూలే దంపతులకు తప్పలేదు, ఎవరికి తప్పకుండా కంటిన్యూస్గా అది రన్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ థాట్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక రోహిత్ వేముల పక్కనే ఉన్నాడు, మనోడు చనిపోయినప్పుడు సస్పెండ్ చేసిండ్రు కాబట్టి మళ్ళీ సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయలేదు కాబట్టి చాలా బాధపడుతూ తను సూసైడ్ నోట్ రాసి చనిపోవడం జరిగింది. సూసైడ్ నోటు ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ అయి కూర్చున్నది. ఎందుకంటే అది ఒక్కరి బాధ కాదు, ఫస్ట్ జనరేషన్లో వచ్చి చదువుకునేటోళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి బాధను తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసిండు. సో హీ బికెమ్ ఎ స్టార్. ఆయన చావు లేకుండా ఎందుకయింది అని అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వెదలను కనెక్ట్ చేయగలిగింది కాబట్టి. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ రోజు కూడా మేము చెప్పింది అదే, మనం ఎప్పుడు రోహిత్ వేముల ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను గద్దర్ గురించి తెలియదు, బట్ గద్దర్ అయినా సరే రోహిత్ వేముల అయినా సరే ఎవరైనా మనోళ్ళు చచ్చిపోవడం గురించి ప్రచారాన్ని ఆ ప్రచారాన్ని మనం పక్కకు దోయాలి. మీకు తెలుసో తెలియదో, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బిఎస్ఎఫ్ నేను దాదాపుగా 7 times నాకు నోటీసులు ఇచ్చిర్రు. ఈడ నేను ఇంటిగ్రేటెడ్లో ఉన్నాక ఒక సెమిస్టర్లో 30 రోజులు బంద్ చేసిన. ఇంటిగ్రేటెడ్లో ఉండగానే మొత్తం బంద్ చేసిన. ప్రతిసారి నోటీసులు. మనలోకి ఒకరికి హెల్త్ అందకపోతే ఇక్కడ ఈ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది కదా, హెల్త్ సెంటర్లో 10 నిమిషాల లోపల అంబులెన్స్కి ఇట్లా రాకపోతే ప్రతి నిమిషానికి ఒక్కొక్కటి పలగొడతా, నేను ఏది పలగొడుతున్నో నాకు తెలియదు అని చెప్పిన. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనము స్ట్రగుల్ చేయాలని చెప్తున్నా. ఈడైనా ఏడైనా బయట అయినా సరే 10 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత పలగొట్టడం స్టార్ట్ చేసిన. నెక్స్ట్ 8 minutesకే వచ్చిర్రు. అవి ఉన్నాయి కదా, ఈ కుండీలు ఉంటాయి కదా, చెట్టు కుండీలు, దాంట్లో పలగొట్టడం స్టార్ట్ చేసిన. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైనా చెయ్యాడా, నాకు నోటీస్ చేస్తే ఏం చేసినాం, తీసేస్తారు. ఏమవుతుంది? సస్పెండ్ చేసి ఏం చేసిరు? నన్ను మ్యాథమెటిక్స్లో నుంచి ఫెయిల్ చేసి సస్పెండ్ చేస్తే ఏం చేసిరు తెలుసా? నేనేం చేసిన, నువ్వు మ్యాథ్స్ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తావు అని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేటెడ్లో సోషల్ సైన్స్ రాసిన. అయిపోయి సారీ. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే అమరవీరులు ఈ కాన్సెప్ట్లోకి మనం పోవద్దు. చాలా విషయాలు అన్నోళ్ళు మాట్లాడతారు, బట్ మళ్ళీ నేను రావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. మనం అక్కడ కొట్లాడాలి. మళ్ళా వాళ్ళు ఒకవేళ సస్పెండ్ చేసిరు అనుకో, ఏం చేసినాం, ఇంటిగ్రేటెడ్లో మళ్ళీ రాసినాం. వామాయుడు మళ్ళీ వచ్చేటట్టుంది రా బాయ్, 5 years కొట్లాడేది దీంతో ఎందుకు, మళ్ళీ మ్యాథ్స్ వదిలిపెట్టి అదేంది సోషల్ సైన్స్లోకి వస్తారు అని చెప్పేసి మళ్ళీ సైన్స్లో అంటే మ్యాథమెటిక్స్లోనే మళ్ళీ రీఅడ్మిషన్ ఇచ్చారు. తర్వాత తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చింది. అట్లా ఏ చేసినా మళ్ళా ఎంటర్ కానికే 4 exams రాసినాం. ఏంది, పొలిటికల్ సైన్స్, ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, ఎకనామిక్స్ 4 రాసి 4 గంటల సీట్ తెచ్చుకున్నా. అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక? అంటే ఒక దాంట్లో నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే మళ్ళీ పోవాలి, మళ్ళీ రావాలి, మళ్ళీ రావాలి. ఈరోజు ఇక్కడ లేదు సమాధానం, ఇక్కడ లేదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తానుంది. ఒక 5 మంది విద్యార్థులను
సస్పెండ్ చేయనికే. వాళ్ళ సస్పెన్షన్ చేయడానికి 3 సార్లు కేంద్ర మంత్రులు లెటర్ రాసిర్రు అని అంటే ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన ఎంత అప్రెషన్ ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి గద్దరు యొక్క ఈరోజు ఆయన కూడా పోరాడింది, ఎవరైనా మనోళ్ళు పోరాడింది, అట్లాంటి రెసిస్టెంట్ చేసి ఆయన జీవిత కాలము అట్లాంటి దాన్ని ఎదుర్కొని నిలబడి బతికి ఈరోజు కమ్యూనిజానికి ఆయన ఉపయోగపడవచ్చు. కానీ మన లోపల వచ్చే నెక్స్ట్ కళాకారులు ఖచ్చితంగా భోజనవాదానికి ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఉపయోగపడతారని ఆయన జీవిత చమరాంకంలో బౌద్ధాన్ని ఎంచుకొని మళ్ళా మనకు దారి చూపించిండు. ఓటు హక్కు యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పిండు. కాబట్టి లాస్ట్ టైం ఆయన క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చిన విషయాలను మనం ఆ రెండిట్లను, అధికారము బౌద్ధము రెండిట్లను బాబాసాహెబ్ యొక్క మార్గంలో ఆయనకు వచ్చిండు. కాబట్టి ఆయన చూపిన మార్గానికి గద్దర్ గారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నా. జై భీమ్, జై భారత్. Thank you, Anna, for letting us to know about the history of the Rohit Vemula movement. Also, thanks for letting us to know about the Gaddars and how people have think about it and how we need to follow his legacy and his contribution and all. Now we have next speaker, Pasunuri Ravindaranna, who needs no introduction. Now I would like to invite Pillalamari Ramulu sir, as we all know that he is a senior most professor in the Department of Sociology, as now as sorry sir. Okay. Who is the HOD of the Department of Telugu. Some of his interests includes classical literature, modern literature, comparative aesthetics. Some of his publications includes Telugulo Bhakti Kavitam, Samajika Vishleshana. Second, Palkurki Somanatha Lagukritulu. Third, Palkurki Somanatha Stotra, which was an edited volume. Third, Sahitya Saundaryam. Fourth, Telugulo Marxist Sahitya Vimarsha. Also, he has participated and presented a number of articles and delivered lectures in various platforms. As of now, he has awarded 40 MPhils and 20 PhDs, and there is more to tell, but due to paucity of time, I am not telling all those things. So, can we all please join together to welcome him? Your name? Thank you, Vimala. You made me sociology department person. Very nice. We all should become sociologists. Basically, we should know the society. Very nice. Thank you very much. మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇంత సాయంత్రం పూట దోమలు కొడుతున్నా కానీ మీరంతా వచ్చి వినాలని, గద్దర్ గారి జీవితంలోని ప్రధానమైన అంశాలను తెలుసుకోవాలనే సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా ఆనందం. గద్దరు ఇవాళ తెలియని వ్యక్తి తెలుగు నేలలో ఆల్మోస్ట్ లేడు అని అంటే అది పెద్ద ఆశ్చర్యకరం కాదు. మన పూర్వకాలంలో వేమనను తెలియని వారు, వానలో మునగని వారు, లేకపోతే ఇంకోటి చేయని వారు ఉండేవారు కాదు అని అనేవాళ్ళు. కానీ ఇవాళ తెలుగు నేలలో గద్దరు అంటే తెలియని వాళ్ళు లేరు. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంది? ఆయన ఒక 50 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 1970 నుంచి 69 ప్రాంతం నుంచే, ఆయన 1949లో పుట్టినవాడు కాబట్టి 1969 కాలం నాటికి దాదాపు 20 ఏళ్ల వయసు వచ్చింది. 1949 ఇదే జనవరి 31వ తేదీన ఆయన శేషయ్య లచ్చుమమ్మ అనే దంపతులకు తూప్రాన్ అని మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఊరు. ఆ మెదక్ జిల్లాలో హైదరాబాద్కు చాలా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఊరు. అది దాదాపు ఒక 70-80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఊరు.
ఒక కవి, ఒక సుప్రసిద్ధమైన కవి వర్ణిస్తూ అన్నాడు, ఈ నేల మీద కాలు మోపాను, ఏవో నాడులు నాలో ప్రవహించినట్లుగా అనిపించినాయి. నేను ఇటు అటు తిరిగాను, ఏదో ప్రత్యేకమైన ధ్వనులు నా చెవుల్లో గింగురుమన్నట్లుగా వినిపించినాయి. ఇంకా కొద్ది ముందుకు వెళ్ళాను, నా శరీరం అంతా తన్మయత్వంతో పులకించి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న సంకల్పాన్ని నా హృదయంలో రగిలించింది. ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ప్రశ్నించాను. ఇది గద్దర్ పుట్టిన ఊరు అని చెప్పారు. కవులను అంతగా ప్రభావితం చేయగలిగిన వ్యక్తి గద్దర్. నిజానికి తెలుగు నేలలో ఒక సామాజిక ఉద్యమాన్ని నిర్మించడంలో, ఇంతకుముందు మన ధనంజయ్ మాట్లాడుతూ, విఠల్ ఈ గద్దర్ గారు గద్దర్ రంగప్రవేశం చేసే కాలం నాటికి, తొలి రోజుల్లో ఆనాటికి అప్పటికే అంబేద్కర్ పాటలు పాడుకుంటుండేది అని. నిజానికి తెలుగు నేలలో అప్పటికి పరిచయం చాలా తక్కువ అంబేద్కర్ జీవితంతో, అంబేద్కర్తో. కానీ గద్దర్ తండ్రి శేషయ్య గారు వారు నాగపూర్ మహారాష్ట్రలో కొంతకాలం పాటు జీవించండి. ఆయన పని చేయడానికి నిజామాబాద్, వాళ్ళది మెదక్ జిల్లా కాబట్టి పనుల కోసమని ఆ రోజుల్లో వలస వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ వలస వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో శేషయ్య గారు కూడా ఒకరు. మహారాష్ట్రలో సామాజిక ఉద్యమాలు నడుస్తున్న సంఘటన, ఆ అంశము ఆయన స్పష్టంగా తెలుసుకొని తన కుమారుడికి విఠల్రావు, విఠల్ అని పేరు పెట్టాడు. అందువల్ల ఆయనలో ఒక చైతన్యం ఉండేది. అంబేద్కర్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారతదేశంలో ఒక విభిన్నమైన రాజకీయ నాయకుడు అనే అంశాన్ని ఆయన గుర్తించి ఆ రాజకీయాలను ప్రజానీకానికి ప్రబోధించాలన్న సంకల్పంతో ఆయన తన కుమారునిలో ఆ చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అందువల్లనే గద్దరు బాబాసాహెబ్కి సంబంధించి కానీ ఇతర సామాజిక ఉద్యమాలకు సంబంధించిన అంశాలు మహారాష్ట్రలో అభంగ్ అని ఒక పాటలు ఉంటాయి. మనం తుకారాం, నామ్దేవ్, జ్ఞానదేవ్, ఇటువంటి వాళ్ళంతా, చొక్కమేళ, ఇటువంటి వాళ్ళంతా చాలా గొప్ప సామాజిక ఉద్యమాల్ని నిర్మించినటువంటి నాయకులు, కవులు. చొక్కమేళ అని అంత్యజ కులంలో జన్మించిన ఒక గొప్ప కవి. 14-15 శతాబ్దుల కాలంలోనే ఆయన వర్కరీ సంప్రదాయం అనే దాన్ని స్థాపించాడు. మహానుభావ వర్కరీ సంప్రదాయం అని స్థాపించి ప్రజానీకంలో ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకురావడానికి 14-15 శతాబ్దుల నుంచే మహారాష్ట్రలో ఒక పెద్ద ఉద్యమం కొనసాగుతూ ఉండేది. ఆ పరంపరలో భాగమే తుకారాం. ఆయన 17వ శతాబ్దికి సంబంధించిన వాడు. అట్లే 19వ శతాబ్దంలో మనందరికీ తెలుసు జ్యోతిబా పూలే నిర్వహించినటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు. అట్లే ఆయన భార్య సావిత్రిబాయి పూలే ఏనాడు 1847లోనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా స్కూల్ ప్రారంభించినటువంటి చరిత్ర మహారాష్ట్రలో ఉంది. అందువల్ల వాళ్ళంతా అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సామాజిక చైతన్యం కోసం జరుపుతున్నటువంటి పోరాటంలో భాగంగా అంబేద్కర్ ఈ ఉద్యమాన్ని, సామాజిక జీవితంలో రావాల్సిన పరిణామాల్ని గూర్చి ఆయన ప్రబోధిస్తున్నటువంటి కాలంలో ఆయన భావాల చేత ప్రేరితుడైనటువంటి శేషయ్య గారు ఆయన కూడా తన కుమారుణ్ణి అటువంటి చైతన్యంతో పెంచాలని సంకల్పించాడు. ఆ కారణాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గద్దర్ను ప్రత్యేకంగా చదివించారు. ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యిండు. 1970లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదివి ఉంటే ఆయన బ్రహ్మాండమైన ఇంజనీర్ అయ్యి చాలా మంచి సంపద సంపాదించి ఉండేవాడు. పేరు ఎక్కడ పోయినా ఎవడు గుర్తించేవాడు కాదు, కానీ డబ్బులు మాత్రం విపరీతంగా రావడానికి అవకాశం ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కోర్సు 1970 నాటిది. కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉద్యమకారుడు, ఒక గాయకుడు ఈ సమాజాన్ని గురించి పాడించే విధంగా ఆయన చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు, అల్లూరి సీతారామరాజుకు సంబంధించి ఇతరేతరమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సమాజంలో ప్రచారం చేస్తున్న కాలంలో ఆర్ట్ లవర్స్ అనే ఒక చిన్న సంస్థ ప్రారంభమై బి నరసింగరావు గారు సుప్రసిద్ధమైన డైరెక్టర్ మా భూమి సినిమాను రూపొందించడంలో, ఆయన మా భూమి డైరెక్టర్ కాదు, మా భూమి డైరెక్టర్ గౌతమ్ ఘోష్, కానీ దాన్ని నిర్మించడంలో, అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించడంలో
ఈ బి నరసింహరావు ప్రధానమైన పాత్ర, నరసింహరావు గారు, గద్దరు, వీళ్ళు ఓ మంచి సామాజిక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వ్యక్తులు. అక్కడి నుంచి 1969లో మొట్టమొదటిసారి మొత్తం భారతదేశంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. అది నక్సల్బరీ ఉద్యమం. ఆ నక్సల్బరీ ఉద్యమం అనేది ప్రజానీకంలో ఒక ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిని నిర్మించడానికి జరిపిన ఒక పోరాటం. ఇవాళ దాన్ని మనం అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా ప్రతి ఉద్యమానికి సమాజ జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంటుంది. హేతువాద ఉద్యమాలు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎప్పుడో 1920లో త్రిపురనేని లాంటి వాళ్ళు హేతువాద ఉద్యమాలు తీసుకొస్తే ఆ హేతువాద ఉద్యమాలు సామాజిక జీవితంలో అనేక రకాలైన చైతన్యం కలగడానికి కారణమైనవి. మనం మూఢనమ్మకాలతోటి ఇవాళ మహాకుంభమేళా జరుగుతుందిగా. కుంభమేళా పేరు మీద ఎంతమంది చనిపోయినరు? వాళ్ళకు భవిష్యత్తులో వచ్చేది పుణ్యం కాదు, వాళ్ళ శరీరం మొత్తానికి అనేక రకాలైన రోగాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇవి మూఢత్వంతో చేసేవి. ప్రతిరోజు స్నానం చేయకపోతే స్నానం చేయాలి, ప్రతిరోజు నదీ స్నానం చేయకపోతే అది ఏదో కనీసం ఒక్కసారైనా, సంవత్సరానికి ఒకసారైనా ఈ నదిలో, ఇంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ నదిలో మునగండిరా బాబు అని ఒకానొక కాలంలో చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఇవాళ ప్రతిరోజు ఇంత శుభ్రంగా ఉండేటువంటి ఈ సమాజంలో, ఇన్ని వసతులు ఉన్నటువంటి నేటి కాలంలో ఇంకా కుంభమేళాకో లేకపోతే ఆ కుంభవృష్టిలో పనికిరాని ఆ నీళ్లలోనో స్నానాలు చేయాల్సిన దుర్గతి ఏ హేతువాదికి కూడా ఉండకూడదు. ఇవాళ మనమంతా చైతన్యవంతంగా ఆలోచించాలి. కేవలం కుంభమేళాకు పోయి అది అమావాస్య నాడు స్నానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అని అనుకుంటే పాపం ఎంతమంది చనిపోయినారు దాంట. వాళ్లకు మన వాళ్ళు ఏమని అనగలరు? వాళ్ళకు భగవంతుడు గతిని ప్రసాదించిండు అని అనగలరు, వాళ్ళకు మోక్షం ప్రసాదించిండు అని చెప్పగలిగిన జాతి మన భారతీయ జాతి. కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏం కావాలి? వాళ్ళ పిల్లలంతా ఏం కావాలి? చనిపోయినరు అని అంటున్నారు కదా, మీరంతా పోయి ఓ బందరపడి జావరాదురి, మీకు భగవంతుడు పుణ్యగతి పట్టించిండు అని మేము అంటాం. వీళ్ళు ఎవడు పోడు, కానీ పోయిన వాళ్ళని మాత్రం మీకు ఈ రకంగా చావడానికి ఆ భగవంతుడి మీకు మోక్షాన్ని కలిగించిండు అని చెప్పగలరు. అది భారతీయుల యొక్క మౌఢ్యానికి ప్రతీక. అందువల్ల ఇటువంటి మూఢనమ్మకాల్ని, ఇటువంటి నెగటివ్ చైతన్యాన్ని తూర్పారబట్టి మనుషుల్లో ఒక వికాసవంతమైన హేతువాద బుద్ధిని ప్రబోధించినటువంటి చరిత్ర తెలుగు వాళ్ళకు ఉంది. దానిలో ఆ పరంపరలో భాగంగానే గద్దర్ లాంటి వాళ్ళు మన సమాజంలో మనుషులు మరింత ఉన్నతంగా ఉండాలి. కులం పేరు మీద భారతీయ సమాజం మనకు తెలియంది కాదు. భారతీయ సమాజం అనేది కులం పేరు మీద ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థను నిర్మించి అనేక మందికి అవకాశాలు లేకుండా చేస్తుందో మనం చూస్తున్నాం. ఈ దేశంలో కోటీశ్వర్లు సుసంపన్నమైనటువంటి కోటీశ్వర్లు అవుతున్నారు, పేదవాడు ఏమీ లేనటువంటి దుస్థితిలోకి పోతున్నాడు. ఇవాళ యూనివర్సిటీస్ మొత్తం కునారిల్లిపోతున్నాయి, ఫ్యాకల్టీ లేదు, దోమలు, ఈగలు, గబ్బిలాలు ఇవి ప్రవేశించేటువంటి దుస్థితి దాపురించింది యూనివర్సిటీస్లో. ఇంకొక వైపు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి స్థితి రాకుండా ఈ దేశంలో సుసంపన్నమైనటువంటి ఈ సంపదను ప్రజానీకం మొత్తానికి అందించాలి అనేది ఒక బలీయమైన కాంక్ష. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైన అవకాశాలు, ఈ అవకాశాలని ప్రజానీకానికి అందించినప్పుడే ఈ సమాజం బాగుపడుతుంది. ప్రతి వ్యక్తి ఉన్నతంగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అన్నట్లు తల ఎత్తుకొని జీవించగలిగినటువంటి మానవ వనరులను సమాజానికి అందించినప్పుడే ఈ సమాజం బాగుపడుతుంది అన్న స్ఫూర్తితోటి కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం అనేక రకాలైన పోరాటాలు నిర్వహించింది. ఆ పోరాటాల్లో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చిన ఒక మహత్తరమైన పోరాటం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం. నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, రాచరిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటం ప్రజానీకంలో ఓ గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగించింది. అట్లే సాహిత్యంలో కూడా, తెలుగు సాహిత్యంలో అభ్యుదయ కవిత్వం అనేది పరిఢవిల్లడానికి ప్రధానమైన కారణమే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం.
అటువంటి సాయుధ పోరాటాన్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చినటువంటి ఓ గొప్ప సినిమా మా భూమి అనే సినిమా. ఆ మా భూమి సినిమాలో మొట్టమొదటిసారి గద్దర్ కనిపించాడు. ఆ గద్దరు ఆనాడు చాలా ఉద్వేగభరితంగా, చాలా శక్తివంతంగా, ఎప్పుడో రాసినటువంటి పాటను ఆయన పాడినటువంటి తీరు అత్యంత ప్రతిభావంతంగా జనాల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేసే విధంగా ఉంది. బండెనక బండి గట్టి 16 బండ్లు గట్టి ఏ బండ్లే వస్తావు కొడుకో నా కొడక నైజమోడ. నిజానికి ఇది నైజాం సర్కార్ మీద రాసింది కాదు, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతాపరెడ్డి అనే ఒక కీచకుడైనటువంటి దుర్మార్గుడైనటువంటి భూస్వామి మీద రాసిన పాట. ఆ పాటను తదనంతర కాలంలో సినిమాలో నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దాన్ని ఉపయోగించారు. అయినా అది ప్రజానీకంలో గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగించింది. గద్దరు ప్రజానీకానికి మొట్టమొదట తెలిసింది ఈ పాట ద్వారా. ఆ తర్వాత కాలంలో ఆయన పాడినటువంటి పాటలు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో మేమంతా చదువుకునే కాలంలో అనేక సందర్భాల్లో ఆయన వచ్చేవాడు, వచ్చి అనేక పాటలు పాడేవాడు, అనేక రకాలైన పాటలు. ఆయన అన్ని రకాలైన కులానికి వ్యతిరేకమైన పాటలు పాడిండు, మౌఢ్యానికి వ్యతిరేకమైన పాటలు పాడిండు. అట్లే రకరకాలైనటువంటి స్త్రీలను చైతన్యవంతం చేసేటువంటి పాటల్ని పాడిండు. హైదరాబాద్లో రిక్షా కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి పాటల్ని పాడిండు. ఆయన తన తల్లి సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చు అమ్మో లచ్చు అమ్మ నువ్వు సినబోయి కూసున్నవెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా అమావాస్య వచ్చింది ఉపవాసముండాలే అమావాస్య వచ్చింది ఉపవాసముండాలే నీ బ్రతుకంతా అమావాస్య లచ్చు అమ్మో లచ్చు అమ్మ. ఎంత అద్భుతంగా ఆయన రాసిన పాట. అమావాస్య మన ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి అమావాస్య అది శివరాత్రి. బ్రతుకంతా అమావాస్య అయిపోయింది అని ప్రతీకాత్మకంగా వర్ణించడం. ఆయన ఇవాళ చాలామంది ఏమంటుంటారంటే గద్దర్ ఏం చేసిండు, గద్దర్ ప్రత్యేకత ఏంది, గద్దర్కు ఎందుకు పద్మశ్రీ ఇవ్వాలి, గద్దర్ ఏం పాటలు రాసిండు, ప్రజానీకాన్ని చైతన్యపరిచేటువంటి శక్తి ఆయన పాటల్లో ఎక్కడ ఉంది, ఏమేం చేసిండు అని అనేక రకాలుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. కానీ ఆయన రాసినటువంటి ప్రతి పాట ఒడ్డెరోళ్ళను గురించి, గ్యాంగోళ్ళమయ్య మేము బాబు, అయ్య గరీబోళ్ళమయ్య మేము బాబు, గోసి లేదు గుడిసె లేదు కుంట కింద గుంట లేదు, అవ్వ అయ్య తీసుకొచ్చిన ఆస్తి లేదు పాస్తి లేదు, సద్ది గట్కపోదామంటే సద్ది పేల్క మాకు లేదు, గ్యాంగోళ్ళమయ్య మేము బాబు, అయ్య గరీబోళ్ళమయ్య మేము బాబు. ఇట్లా గ్యాంగోళ్ళ జీవితాన్ని గురించి రచించాడు, ఒక స్త్రీలను గురించి రచించాడు. అట్లే హైదరాబాద్లో రిక్షా కార్మికులు ఎన్నో రకాలైన బాధలు ఎదుర్కొంటారు. జర భద్రం కొడుకో నా కొడుకో కొమ్రన్న, జర భద్రం కొడుకో నా కొడుకో జైరన్, నా కొడుకో కొమ్రన్న, జర పైలం కొడుకో నా కొడుకో భద్రన్న. ఇది భద్రం కొడుకో అనే సినిమాలో ఓ కుమరన్న నీవు రిక్షా దొక్కే కాడ మల్పే కాడ అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు. ఈ హైదరాబాద్లో కోడెనాగులు దుర్మార్గమైనటువంటి నాగుపాములు ఏ రకంగా ఉండి ఎక్కడ బుసగొడతాయో తెలియదు, జర జాగ్రత్తగా ఉండు బిడ్డ అని చెప్పేటువంటి పాటలు. ఒక రిక్షా కార్మికుని గురించి పాటలు రాసిండు, స్త్రీల గురించి రాసిండు. దళిత పుల్లమ్మ ఇప్పటిదాకా మీరు వాడినటువంటి పాట, అటువంటి అద్భుతమైన పాటలు రాసిండు. ఇవన్నీ ఓ గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగించేటువంటి పాటలు. ఆయన ప్రతి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. తెలంగాణ ఉద్యమం, తెలంగాణ కోసం పార్టిసిపేట్ చేసిండు. భారతదేశంలో దళిత ఉద్యమాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, వాటికి దళిత ఉద్యమాలు ఒకటే కాదు, శ్రామిక వర్గం ఎక్కడ పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటంలో తానున్నాడు. ప్రతి పోరాటంలోనూ తాను పాల్గొన్నాడు. అది గద్దర్ ప్రత్యేకత. అనేక మంది కొన్ని అంశాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతారు, కానీ ఎక్కడ పోరాటం ఉంటే అక్కడ గద్దర్ ఉన్నాడు. అది గద్దర్ ప్రత్యేకత. అది స్త్రీ ఉద్యమం కావచ్చు, విద్యార్థి ఉద్యమాలు కావచ్చు, ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు కావచ్చు, కుల ఉద్యమాలు కావచ్చు. ఇన్ని ఉద్యమాల్లో ఈ రకంగా శక్తివంతంగా పాల్గొనడం అనేదే గద్దర్ ప్రత్యేకత. ఇవాళ తెలంగాణ
2001 నుంచి లేకపోతే అంతకుముందే తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది 1969లో కొనసాగి కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆగిపోయినా ప్రజానీకంలో దాని యొక్క భావాలు స్థిరంగా కొనసాగుతూ ఉండేది. అనేక మంది తెలంగాణ కోసం అభిలషిస్తూ ఉండేది. 1994-98 ప్రాంతంలో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసినప్పుడు ఆయన పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా, అది ఎంతమందికి రింగ్ టోన్ అయిందంటే అంతమందికి రింగ్ టోన్ అయింది. అంత శక్తివంతమైనటువంటి పాటను ఆయన రాశాడు. ఇవన్నీ గద్దర్ను ఒక విశేషమైనటువంటి గాయకునిగా నిలబెడతాయి. ఒక సందర్భంలో మేము పాల్ రోబ్సన్, అమెరికాలో సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక మహాగాయకుడు, బ్లాక్ పోయెట్, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. అనే సుప్రసిద్ధమైన పాట రాసిన పాల్ రోబ్సన్ ఆయన ఆ బ్లాక్స్ని ఉత్తేజపరచడంలో మహత్తరమైనటువంటి పోరాటం నిర్వహించాడు పాల్ రోబ్సన్. ఆ చలము యోగ్యతాపత్రంలో, శ్రీశ్రీ యోగ్యతాపత్రంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తాడు పాల్ రోబ్సన్ గురించి. పాల్ రోబ్సన్ సంగీతం, శ్రీశ్రీ కవిత్వం ఒకటే అంటుంది సౌరీస్, ఆయన కూతురు. పాల్ రోబ్సన్ సంగీతం ఎంత బలిష్టంగా ఉంటుందో తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ శ్రీశ్రీ పాట ఆ రకంగా ఉంది అని చలమన్నాడు. కానీ నిజానికి పాల్ రోబ్సన్ సంగీతం కంటే, ఆయన పాట కంటే కూడా గద్దర్ పాట, గద్దర్ సంగీతం, గద్దర్ పోరాటం మరింత శక్తివంతమైంది. మన దేశంలో ఇంకా ఇవాళ అనేక మంది ఈనాటికి వేదనకు గురయ్యేటువంటి స్థితి మన సమాజంలో కొనసాగుతూ ఉండడం ఒక దారిద్ర్యం. అనేక అవకాశాలు రాకుండా ఉండడం అనేది, దాన్ని తొలగించి ప్రజానీకానికి ఒక మంచి ఉత్తేజాన్ని కలిగించాల్సిన బాధ్యత విశ్వవిద్యాలయాల మీద ఉంది. ఆ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి మీరంతా భవిష్యత్ కాలంలో మీరు గాయకులు కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. అందరూ గాయకులు కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రకంగా అవడం అనేది సాధ్యమో కాదు. అందులోనూ గద్దర్ లాగా పాడాలని అనుకోవడం, గద్దరు నిజానికి ఆయన ఒక ఫినామినా, ఆయనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టైల్. గద్దరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక గొంగడి, ఓ మామూలు బుడ్డగోచి, మామూలు. ఆయన అన్ని రకాలుగా తర్వాతి కాలంలో అనేక రకాలైన వేషాలు వేసిన, అనేక రకాలైన డ్రెస్సెస్ వేసిన, తొలి రోజుల్లో చాలా కాలం పాటు ఏ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నా కానీ ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఆహార్యాన్ని ప్రదర్శించేవాడు. అది ప్రజానీకానికి, సామాన్య ప్రజానీకానికి సంకేతం. అట్లా తన వేషధారణతోటి, తన బలీయమైనటువంటి గొంతుతోటి ఆయన ఒకానొక కాలంలో ఎన్టీఆర్ అధికారం కోల్పోయినప్పుడు ఒక పాట రాశాడు. పోతివిరో రామన్న పేదోళ్ళ ఉసురు తగిలి, పోతివిరో రామన్న పేదోళ్ళ ఉసురు తగిలి, పోతివిరో రామన్న. పేదోళ్ళ ఉసురు తగిలిన తర్వాత అనేక మంది ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిన తర్వాత ఆయన నువ్వు పోయినవురా అని అన్నాడు. అట్లే సాయిబాబా మీద ఆయన పాట రాసిండు. సాయిబాబాను మనమంతా జనాలంతా, మీరు మహానుభావుడు, ఆయన నోట్లో నుంచి లింగాలు తీస్తాడు, చెయ్యి వేలు పెడితే పెట్రోల్ అవుద్ది, నీళ్ళల్లో పెట్రోల్ పెడితే నీళ్ళల్లో వేలు పెట్టగానే పెట్రోల్ అవుద్ది అనగానే, అయ్యా ఇన్ని బాధలు మాకెందుకు, గల్ఫ్ నుంచి మేము డబ్బులు కోట్ల వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు ఇచ్చి ఆ పెట్రోల్ తెచ్చుకునే దానికంటే నిన్ను తీసుకుపోయి బంగాళాఖాతంలో ముంచినామనుకో ఏమవుతుంది, మొత్తం పెట్రోల్ అయిపోద్ది, ఈ దేశానికి ఉన్న దరిద్రం అంతా పోద్ది అంటూ, సాయిబాబు సన్నాయి బాబా నీ సంగతంతా తెలిసెను సాయిబాబు సన్నాయి బాబా, ఇట్లా పాటలు రాశాడు. అంటే ఏ సందర్భం వస్తే ఆ సందర్భానికి అనుగుణంగా ప్రజానీకానికి చైతన్యం కలిగించడమే ఆయన ప్రధానమైనటువంటి ధ్యేయం. అట్లా ఓ గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి వచ్చినటువంటి అనేక ఉద్యమాల్లో, అది కారంచేడు కావచ్చు, చుండూరు కావచ్చు, ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు, ప్రతి ఉద్యమంలో తాను పాల్గొని
ప్రజానీకాన్ని చైతన్యవంతం చేసింది. ఈ సమాజంలో ఉన్న వనరులన్నీ ప్రజానీకం మొత్తానికి దక్కాలనేది ఆయన ప్రధానమైనటువంటి ధ్యేయం. అదే ఆయన జీవితం అంతా నడిపించినటువంటి మహాబోధి. ఆయన బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించడానికి ఆయన అంబేద్కర్ స్ఫూర్తి ఒక ప్రధానమైన కారణమే అయినా, ఈ భారతదేశాన్ని చైతన్యవంతం చేసిన మహానాయకుడు ఎవరు? మహా బోధిసత్వుడు గౌతమ బుద్ధుడు. ఆయన ప్రజానీకం మూఢత్వంతో ఉండాలని కోరుకోలే. ప్రజానీకంలో నిజమైన చైతన్యం రావాలి అనంటే మీరు నిరంతర అధ్యయనం చేయాలి. ఒకానొక సందర్భంలో గ్రాంషీ లాంటి ఒక గొప్ప ఇంటెలెక్చువల్ అంటాడు, మీరు ఒక ఆర్గానిక్ ఇంటెలెక్చువల్గా డెవలప్ కావాలి. సమాజంలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి కేవలం ఆర్మ్డ్ చైర్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఉంటారు. ఆర్మ్డ్ చైర్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏం చేస్తారు? నిరంతరం కొన్ని పద్యాలు చదవడము, పాటలు చదవడము, వాటిని మళ్ళీ భారతదేశం చాలా గొప్పది అని చెప్తారు. మరి భారతదేశం చాలా గొప్పదే, మేము ఒప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు. కానీ ఈ వనరులన్నీ కొద్ది మంది చేతుల్లోనే ఉంటే ఇది ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం విద్యార్థుల మీద ఉంది. మనమంతా ఈ సమాజాన్ని మరింత శక్తివంతంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సమాజ పరిణామం, ఈ సామాజిక సూత్రాలు, ఈ సమాజానికి సంబంధించిన అంశాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మీరు గొప్ప ఇంటెలెక్చువల్స్గా రాణించడం అనేదే గద్దర్కు మనం ఇచ్చేటువంటి నిజమైన నివాళి. గద్దర్ను కేవలం చాలా గొప్పవాడు గద్దరు అని అనడం కాదు. గద్దరు ఏ జీవితంలో అనేక రకాలైన కష్టాలు అనుభవించిండో, ఒక రెవల్యూషనరీగా ఉండి ఆయన అడవుల్లో పడి సంవత్సరాల పాటు జీవితాన్ని ధారబోసి అనేక కష్టాలు అనుభవించిండు. ఆయన 1991లో జైలు జీవితం, ఆ అడవుల్లో రహస్య జీవితం గడిపి ఒక్కసారి బయటకు వచ్చినప్పుడు నిజాం కాలేజీలో ఒక మీటింగ్ పెడితే లక్షల మంది ప్రజానీకం ఆయన చూడడానికి వచ్చిండ్రు, ఆయన సందేశం వినడానికి వచ్చిండ్రు. ఎందుకని? ఈ దేశంలో మార్పు రావాలి అనంటే ఓ గొప్ప చైతన్యం రావాలి. మనమంతా ప్రతి ఒక్కరూ అది ఇండివిజువల్గానైనా సామాజికంగానైనా ఒక పోరాటాన్ని నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అని చెప్పడానికి. అందుకే మనం కేవలం స్థిరంగా ఉండి ఏదో 4 అంశాలు చదువుకోవడం అనేది కాదు. మిగతా విద్యార్థులందరికంటే చైతన్యవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా మీరు రాణించడానికి మరిన్ని పుస్తకాలు చదవాలి, విశేషమైన గ్రంథాలు చదవాలి, ఈ సామాజిక మార్పుకు సంబంధించిన చలన సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే గద్దర్కి ఇచ్చేటువంటి నిజమైన నివాళి. కానీ గద్దర్ పాటలు కేవలం పాడడం ద్వారానో, గద్దర్కు దండ వేయడం ద్వారానో మనం ఆయనకు నివాళి అందించిన వాళ్ళం కాదు. ఒక ఆర్గానిక్ ఇంటెలెక్చువల్, ఒక సజీవమైనటువంటి మేధావిగా హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు రూపొందాలని, అదే గద్దర్కు మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అవుతుందని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you so much for helping us to travel through the works of, travel through the early life of Gaddar, his contribution in terms of the question of gender, working class questions, and all the traditional occupations, and his contribution in terms of the songs, in terms of the films, and all those things. Of course, sir, we do believe that it is the high time to be an organic intellectual. It's not just an education, it's also a movement. It's also the need to recognize our own culture. It's also need to celebrate our own culture, as one of the cultural sociology says that our tradition, despite having its significance, they become marginal and they remain marginal. And the reason for becoming it, reason for remaining it as marginal is because of the strength that it has. And the academia occupied by those sections who are already in the higher echelons of the society, and where our culture is completely against them. So if they want our cultures to be marginal, so that they will do whatever they want. So we, as part of Bahujan Students Forum, we need to be, as sir says, that it is the need of the hour to be an organic intellectual. So we will work on it, sir, and thank you once again. So now I would like to invite Pasunuri Ravindaranna, as we all know that he is a great poet and he needs no introduction for those who follows Dalit literature and Dalit literature and all those things. So he holds PhD and postdoc from University of Hyderabad
basically he is the student of Ramul sir as well. He is a scholar, researcher, poet, essayist, short story writer, critic, orator, etc. So one of his writing a poetry collection written in the background of identity movements. One of his writing, Ontari Yuddha Bhumi, received wide acclaim in the literary circles as well. And some of his translations of his poems were included in Sahitya Academy's bi-monthly Indian literature in the special number of 21st century Telugu poetry. And his short story collection, out of coverage area, has won Central Sahitya Academy Yuva Puraskar Award in 2015. And some of the awards that he has received includes Suravaram Pratapa Reddy Award in 2015, Cash Award from Telangana Government in 2017, Gurram Joshua Award in 2015, Dabarasam Puraskaram in 2017, Sahitya Ratna Award from Bharatiya Dalita Sahitya Academy. There is more to say, but due to the positive sum, I am welcoming Pasunuri Ravindanna. Let's go. Thank you, Amma. Thank you very much. మెస్ టైం 8 o'clock, 7:30, ఆల్రెడీ 7:30 అయింది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మనం అందరం మెస్కి వెళ్దాం. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడే సి హాస్టల్లో ఉండేవాడిని నేను. సభకు జైభీములు. జోహార్ ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న. గట్టి అంటే చలి వెళ్ళిపోద్ది. జోహార్ ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న. యా, ఈనాటి గద్దరన్న 77వ జయంతి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ ప్రిసైడ్ చేస్తున్న చెల్లె విమల. అట్లాగే నా గురువు, నేను సార్ పక్కన కూర్చోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాను. అందుకే ఒక చేయి రోజు పెట్టి అటు కూర్చుంటే సారే మళ్ళీ దగ్గర పిలిచి కూర్చోబెట్టుకున్నారు. నా గురువు ఆచార్య పిల్లల మరి రాములు సారు. సార్తో పాటు నేను చాలాసార్లు అనేక వేదికలు పంచుకున్నాను. చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడింది సారు. నాకేం మిగిల్చకుండా మాట్లాడింది వాస్తవం చెప్పాలంటే. యాజ్ ఎ సోషియాలజిస్ట్గా మనం అందరం ఉండాలి అని చెప్పి గద్దర్ కాంట్రిబ్యూషన్, లైఫ్ అండ్ లెగసీని చాలా ఇంటలెక్చువల్గా అనాలిసిస్ చేసిర్రు. ఆ తర్వాత లిటరీ క్రిటిక్ గా కూడా చాలా అద్భుతంగా పాటల్ని పాడి వినిపించిండ్రు. మా సార్కి నాకున్న ఒక సారూప్యత ఏంటంటే, సారు కవిత్వం రాస్తారు, నేను కవిత్వం రాస్తా. సారు పాటలు పాడతారు, నేను కూడా పాటలు పాడతా. అట్లా మా ఇద్దరికి అది ఉంది. నేను సార్ శిష్యునిగా ఎప్పుడు గర్వపడతా. ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నంటే సారే కారణం. సార్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. సార్ మీటింగ్ స్టార్టింగ్ లో ధనుంజయ్ ఒక లైన్ గీత గీసిండు. హౌ టు అండర్స్టాండ్ గద్దర్ అనే విషయాన్ని చాలా అద్భుతంగా కన్క్లూడ్ గా చెప్పిండు. వాట్ ఈజ్ కమ్యూనిజం, వాట్ ఈజ్ బహుజనిజం అనే విషయాన్ని చాలా బాగా చెప్పిండు. అయితే నాకు గద్దర్ తోటి ఉన్న అటాచ్మెంట్ గురించి కొంత చెప్పాలి. నేను ఈ యూనివర్సిటీకి 2005లో వచ్చిన. బహుశా మీరందరూ అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లలుగా ఉండి ఉంటారేమో. నేను వచ్చినప్పుడు మొక్కలుగా ఉన్న చెట్లు ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి. ఆ 2005లో వచ్చినప్పుడు అప్పటికి నేను గద్దర్ పాటలు విని ఉన్నా. యూనివర్సిటీకి వచ్చినాక గద్దర్ అన్నను కలిసిన. బిఎస్టీ ఆడిటోరియంలో ఒక మీటింగ్కి వచ్చింది గద్దర్ అన్న. వస్తే ఆయన పాట పాడడానికి డప్పు కొట్టే కళాకారుడు కావాలి, ఎవరన్నా డప్పు కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగిండు. అంబేద్కర్ ఆడిటోరియం అనుకుంటా మేబీ. అంటే అన్న నేను ఉన్నా అని చెప్పిన. నీకు డప్పు కొట్టచ్చా అన్నాడు. అంటే మా జన్మ హక్కు అన్న, అది కాపీరైట్ మాదే డప్పు కొట్టడంలో, సో కాబట్టి మాకు డప్పు కొట్టచ్చు అన్న అని చెప్పేసి. అంటే ఎట్లా కొడతావు కొట్టరా అన్నాడు. నువ్వు ఎట్లా పాడితే అట్లా కొడతాను అని చెప్పిన. ఎందుకంటే డప్పుతో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి. ఇప్పుడు 1,00,000 డప్పులు అంటారు కానీ మా వెనకాల చాలా 1,00,000 డప్పులు ఉన్నాయి వాస్తవానికి. సో అట్లా డప్పు ఈజ్ ఏ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా చూస్తాను నేను. అట్లా గద్దరన్న పాటలకి డప్పు కొట్టే ఒక అవకాశం వచ్చింది. 2007లో అనుకుంటా సుకూన్ ప్రోగ్రామ్ కి కూడా గద్దరన్న వచ్చింది. ఒక గెస్ట్ గా వస్తే ఆ రోజు డిఎస్టీ ఆడిటోరియంలో నేను, ధనరాజ్ అన్న ఉన్నాడు. ఏసీ నుండి ధనరాజ్ అన్న, నేను, మేమందరం మణెప్ప, మణికుమార్, మేమందరం కూడా ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు. సో అట్లా గద్దరన్న పాటలతోటి, గద్దరన్న మాటలతోటి పరిచయం, అనుబంధం ఏర్పడ్డ తర్వాత నేను బాల కళాకారునిగా మొదలైన వాడిని. చిన్నప్పుడే పాటలు పాడుతూ పెరిగినటువంటి వాడిని. అట్లా నేను పాటలు పాడుతూ పాటలు రాస్తూ పెరిగినటువంటి క్రమంలో గద్దర్ నా ఇన్స్పిరేషన్. గద్దర్ ప్రభావం నా మీద చాలా ఉంది. నా మీదే కాదు, వేలాది మంది కళాకారుల మీద కూడా ఉంది ఇవాళ తెలంగాణ నేల మీద. అట్లాంటి గద్దరన్న పాటలు విని పాడి పెరిగినటువంటి వాడిని నేను పాటల మీదే పిహెచ్డి చేసే అవకాశం వచ్చింది రాముల్ సార్ దగ్గర. తెలంగాణ ఉద్యమ పాట మీద పిహెచ్డి చేసిన నేను. ఆ పిహెచ్డి గ్రంథం ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రిఫరెన్స్ గ్రంథంగా ఉంది నా పిహెచ్డి థీసిస్.
అట్లాగే ఆ పిహెచ్డి థీసిస్ కి తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అమెరికా నుండి బెస్ట్ థీసిస్ అవార్డు ఇచ్చారు. దానికి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి అవార్డు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చి అది పుస్తకంగా పబ్లిష్ చేశారు. సో ఆ పుస్తకాన్ని రవీంద్ర భారతిలో గద్దరన్న చేతుల మీదుగానే ఆవిష్కరించడం, మళ్ళీ గద్దరన్నే దాన్ని ఆవిష్కరించండి అక్కడ. సో అట్లా గద్దరన్న తోటి చాలా క్లోజ్డ్ అసోసియేషన్ ఉంది. అయితే ఆ తర్వాత కూడా నేను రాసిన పాటల మీద రాసిన వ్యాసాల పుస్తకం పోటెత్తిన పాట పుస్తకాన్ని కూడా రాముల్ సారు అధ్యక్షతన అక్కడ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో కూడా ఆవిష్కరించడం జరిగింది. సో అట్లా గద్దరన్న తోటి కలిసి నడిచినటువంటి తనము, గద్దరన్నతో పాటలతోటి పరిచయం అంతా కూడా చాలా సుదీర్ఘంగా నాకున్నది. అయితే ఇవాళ గద్దరన్న చనిపోయిండు, గద్దరన్న లేడు అంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తున్నది. ఎందుకు అంటే గద్దరన్న భౌతికంగా లేకపోవచ్చు కానీ గద్దరన్న పాటకి సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత కాలం కూడా ఆ పాట బతికే ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నా. అంత గొప్ప పాట. ఇంతకుముందు రాముల్ సార్ అన్నారు, ఇవాళ గద్దరు తెలియని ప్రజలు లేరు అనేటటువంటి ఒక మాట అనుకొచ్చారు. ఒకసారి బీబీసీ వాడు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాడు గద్దరన్నని. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఏమన్నాడంటే, ప్రపంచంలో బతికున్నటువంటి కళాకారులలో మైకేల్ జాక్సన్ తర్వాత అంతటి ప్రాచుర్యము, ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి కళాకారులు మీరే అనేటటువంటి మాట బీబీసీ వాడు చెప్పినటువంటి మాట. సో ఒక బీబీసీ మీడియా కూడా గద్దరన్న యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆ రకంగా కొనియాడినటువంటి సందర్భం ఉంది. అయితే సారు గద్దర్ యొక్క ఎవల్యూషన్ ని చాలా అద్భుతంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిర్రు. ఎక్కడ పుట్టిండు, మెదక్ జిల్లా తూఫాన్ లో పుట్టి కళాకారునిగా ఎట్లా ఎదిగి వచ్చిండు అనేటటువంటి విషయాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పిండి. ఇప్పటికే మీ అందరికీ అర్థమై ఉంది. అయితే గద్దరన్న గొప్పతనం ఎక్కడ దాగి ఉన్నది అంటే, గద్దరన్న ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. ఎట్లా ట్రెండ్ సెట్టర్ అంటే, అప్పటిదాకా పాట అంటే కేవలం కొంతమంది సామూహికంగా ఆలపించే తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం గురించి ఎట్లయితే గుర్తు చేసుకున్నామో, ఆ కాలం నుండి వచ్చినటువంటి ఆ పోరాట పాటని పదునెక్కించినటువంటి ఘనత ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్నది. అంటే ఆయన పాటకి మాటని జత చేసిండు, ఆటని జత చేసిండు. గద్దరు పాట పాడుతున్నప్పుడు ఎట్లుంటదంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది, మనకి యాక్టింగ్ ఉంటుంది కదా. ఆయన పాటలో ఒక యాక్టింగ్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఆ పాట పెట్టిర్రు, పొద్దుదీరు గుడు పువ్వు పొద్దును ముద్దాడే, తొలి పొద్దును ముద్దాడే, అడవిలో ఎన్నేలమ్మాకుల ముద్దాడే, చిగురాకుల ముద్దాడే, ఆడి ఆడి అలసిపోయిన నెమలిని ముద్దాడే, ఆడ నెమలిని ముద్దాడే, పాడి పాడి మూగబోయిన గొంతును ముద్దాడే, కోయిల గొంతును ముద్దాడే. ఆ నెమలి అనేటటువంటి మాట వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇట్లా పెడతాడు. అదేంటంటే నెమలి పురివిప్పి ఆడినటువంటి సందర్భం అన్నట్టు. సో ఆ నెమలి పురివిప్పి ఆడింది అనేటటువంటి అభినయాన్ని చేసి మనకు అది చూపిస్తాడు. ఒక తుపాకీ వచ్చింది అనుకోండి పాటల, ఆయన తుపాకీ పట్టుకున్నట్టుగా వెంటనే తన అభినయాన్ని మార్చేస్తాడు. సో అట్లా ఎవరైతే భారతదేశంలో నిరక్షరాస్యులైనటువంటి ప్రజలు ఉన్నారో ఆ ప్రజలకి రాజకీయాలు బోధించడానికి గద్దరన్న పాటని ఎన్నుకున్నాడు. ఆ పాటలో అభినయాన్ని, మాటను జత చేసాడు. ఆయన పాటలో మాట అంటే మనం సాధారణంగా పాట పాడుతుంటే పాటే కంటిన్యూ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళ తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో అనేక మంది పాటగాళ్ళు వచ్చి పాటలో మాటని జత చేసి ధూమ్ధాం వేదికల మీద దునికి ఆడినంటే దానికి కారణం ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గద్దరన్న పాట పాడేటప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన లైన్ ఒకటి వస్తుంది. ఆ లైన్ చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఆపుతాడు, పాటని ఆపి ఆ మాట దాని గురించి జత చేసి అప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని వాడేటటువంటి పని చేస్తాడు. అప్పుడు జనాల గుండెల్లో సూటిగా పాటను దించేటటువంటి శక్తి గద్దరన్నకి ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ వందలాది మంది గద్దర్లు పుట్టుకొచ్చిండు. గద్దర్ లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం లేదు, గద్దర్ లేకపోతే ప్రజా ఉద్యమాలు లేవు, గద్దర్ లేకపోతే ప్రజల పాటలు లేవు. కాబట్టి ప్రజల పాటలకి ఒక ఐకాన్గా నిలబడ్డది ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే గద్దరన్న అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి. అయితే గద్దరన్న పాటల్లో ఇంకా వేరే వైవిధ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి? గద్దరు పాటల గొప్పతనం ఎక్కడున్నదంటే గద్దరు పాటల్లో భాష అనేది అత్యంత పల్లె జనాలు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష ఉంటది. అంటే ప్రజలకు అర్థం కావాలి, ప్రజలకు పాలిటిక్స్ అర్థం కావాలి. ఎక్కడో అమెరికోడు ఒక దుర్మార్గం చేస్తుంటే దాన్ని ఇక్కడ గద్దరన్న అర్థం చేయిస్తాడు. అదిగదిగో అదిగో చూడు అమెరికోడో వస్తుండు, అదిగదిగో అదిగో చూడు అమెరికోడో వస్తుండు, బాంబుల సంచులతోటి అమెరికోడో వస్తుండు అని చాలా సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ చేయిస్తుంటాడు. ఒక మట్టి మనిషికి, ఒక ఇల్లిటరేట్ కి, ఒక కూలీనాలు చేసుకునే ప్రజలకు కూడా
కోకా కోలకు కొబ్బరి బొండకు కొట్లాట పెట్టిండు వాడు, అదిగో అదిగో చూడు అమెరికోడొస్తుండు అని అర్థం చేయిస్తాడు. అట్లా అంటే ఒక మార్క్సిస్టు ఫిలాసఫీని, ఒక మార్క్సిస్టు థియరీని ప్రజలకి సింప్లిఫై చేసి చెప్పేటందుకు గద్దరన్న ప్రజల భాషల్లో పాటలు రాసేటటువంటి పని చేసేండు. కాబట్టే గద్దరన్న పాటలు ఇవాళ ప్రజల నోళ్లల్లో నాలుతున్నాయి. మనకు పొద్దు పొడిస్తే పొద్దున గద్దరన్న పాట లేకుండా తెల్లారదు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇవాళ సెల్ ఫోన్లలోనో లేకుంటే 7 సీటర్ ఆటోలలోనో ఖచ్చితంగా గద్దరన్న పాట వినబడతా ఉన్నది. గద్దరన్న పాట అట్లా ప్రజలని ఎడ్యుకేట్ చేసి ప్రజా ఉద్యమాలకి దారి చూపించినటువంటి ఒక చరిత్ర కూడా ఉన్నది. ఆయన పాట ఎక్కడి నుండి మొదలు పెడతాడంటే తన ఇంటి నుండే మొదలు పెడతాడు. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పిండు కదా, సిరిమల్లే చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నువ్వు సినబోయి కూసున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. లచ్చుమమ్మ ఎవరు? లచ్చుమమ్మ గద్దరన్న తల్లి. ఆ లచ్చుమమ్మ మీదే పాట రాసిండు. మనం రాస్తామా? మన అమ్మ మీద పాట రాస్తామా? మన నాన్న మీద మనం పాట రాస్తామా? పాట రాయడం అంటే ఎక్కడో వేరే అంశం మీద రాయాలనుకుంటాం. కానీ గద్దరన్న తన తల్లిని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది కూలి తల్లులకి ఒక ప్రతీకగా తీసుకున్నాడు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాడు. తీసుకొని మోకాళ్ళ మట్టుకు బురదలో దిగబాడి ఎద్దోలే వెనకకు ఒక్కొక్క అడుగేసి నాట్లేసి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నీ నడుములే ఇరిగేనా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నువ్వు సినబోయి కూసున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా నీ బతుకంత శివరాత్రి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ అని అట్లా తన తల్లి కష్టాన్ని కూడా పాటల్లో నింపినటువంటి ఒక ప్రజా వాగ్గేయకారుడు గద్దరన్న. ఇంతకుముందు సార్ శ్రీశ్రీ గురించి చెప్పిండు, చలం ఎట్లా యోగ్యతా పత్రం రాసిండు శ్రీశ్రీకి అని. ఆయన చలం గురించి చెప్పిండు కానీ వాస్తవానికి ఆ పరిమితమైనటువంటి విప్లవ ఆకాంక్షని ప్రజల పరం చేసి మరింత పదునెక్కించినటువంటి ప్రజా వాగ్గేయకారుడు గద్దరన్న. అప్పటిదాకా లేనటువంటి అనేకమైనటువంటి పాటలకి ఒక జీవాన్ని పోసినటువంటి కళాకారుడిగా మనం గద్దరన్నను చూడాల్సి ఉంటది. అందుకే గద్దరన్న పాటల్లో ఏ పాట కాపాటే డిఫరెంట్, ఏ పాట కాపాటే చాలా గొప్పగా ఉంటది. అందుకే ఆయన పాటలు ఇప్పటికీ జనాలు ఇష్టపడతా ఉన్నారు, ఇప్పటికీ రింగ్ టోన్లుగా మోగుతా ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ మనకు ప్రతిరోజు యూట్యూబ్ లో కనబడతా ఉన్నాయి. కాబట్టే గద్దరన్న పాటలు గొప్పగా ఉన్నాయి. అంటే సార్ చెప్పినట్టు ఆడపిల్లల యొక్క దైన్యాన్ని గురించి, ఇక్కడ చాలా మంది చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, ఆడపిల్లల యొక్క దైన్యాన్ని చాలా గొప్పగా పాట రాసిండు. అంటే ఈ సమాజంలో ఆడపిల్ల పుడితే ఎట్లా చూస్తారు, ఆమెని పురిట్లోనే చంపేసేటటువంటి కుట్ర ఉంటది. చాలా మంది ఆడపిల్లల్ని చంపేసింది ఈ సమాజంలో. ఆ సందర్భంలో గద్దరన్న నిండు అమాస నాడు ఓ లచ్చ గుమ్మడి ఆడపిల్ల పుట్టినాదో ఓ లచ్చ గుమ్మడి నిండు అమాస నాడు ఓ లచ్చ గుమ్మడి ఆడపిల్ల పుట్టినాదో ఓ లచ్చ గుమ్మడి మొగడు ముద్దాడరాలే ఓ లచ్చ గుమ్మడి అత్త తొంగి చూడలేదో ఓ లచ్చ గుమ్మడి అని ఆ ఆడపిల్ల పుడితే ఎట్లా ఉంటది, ఆ ఇండ్లల్లో వివక్ష ఎట్లా ఉంటది, కనీసం భర్త చూడడానికి రాలేదు, అత్త తొంగి చూడలేదు అనేటటువంటి ఆ విషయాన్ని, చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు, అంటే ప్రజల జీవితం మీద ప్రజల సంస్కృతి మీద చాలా పట్టు ఉన్నటువంటి రచయిత మాత్రమే అట్లా రాయడానికి అవకాశం ఉంటది. ఇంతకుముందు మన ఆంజనేయులు పాట పాడుతుంటే చాలా మంది సెల్ ఫోన్ లో కోరసిస్తున్నారు. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. చెల్లెలందరూ ఆ పాట తీసి దళిత పులులమ్మ అరే కారం చెడు భూస్వాముల మీద కలబడి నిలబడి దండు గట్టిన దళిత పులులమ్మ అరే కారం చేడులో కలదొక పల్లె, పల్లె పేరురా మాదిగ పల్లె అంటే గద్దరన్న వాడుతుంటే మనకు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంటది. ఎందుకు వస్తుంటది అంటే ఆయన పాడేటటువంటి శైలి అట్లా ఉంటది. పాటని పరిగెత్తించాలనుకుంటే పరిగెత్తిస్తాడు, పాటని ఆపాలనుకుంటే ఆపుతాడు. ఆయన ప్రయోగించడంలో ఆ రకమైనటువంటి ఒక శక్తియుక్తులు ఉంటాయి. ఇవాళ మేమందరం ఇట్లా వాడుతున్నామంటే కారణం బికాస్ ఆఫ్ గద్దరన్న. గద్దరన్న వల్లనే మేము ఇలా ఇట్లా పాడగలుగుతున్నాం, ఆయనను చూసి ఇమిటేట్ చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి వందలాది మంది కళాకారులకి గొప్ప ఉత్సాహాన్ని ఊపిని అందించినటువంటి ప్రజా యుద్ధ నౌకగా మనం గద్దరన్నని చూడాల్సి ఉంటది. కాబట్టి గద్దరన్న పాటలు నేను చాలా పాటలు రాసుకుని వచ్చిన, మా సార్ కూడా అవి ఆల్రెడీ పాడి వినిపించిండు మీకు. భారతదేశం భాగ్యసీమరా కనియ సంపద కుదువలేదురా బంగారు భూముల పంటలున్నాయి సావులేని మరి జీవనదులురా అంగట్లోన అన్ని ఉన్నా అల్లుని నోట్లో శని ఉన్నట్లు సకల సంపదలు కన్న దేశముల దరిద్రం ఎట్లుందో నాయన దరిద్రం ఎట్లుందో నాయన
అని భారతదేశంలో ఇన్ని వనరులున్నా, ఇంత సంపద ఉన్నా ప్రజల జీవితాల్లో ఎందుకు కష్టాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు పేదరికం ఉన్నది అనేటటువంటి ఒక గొప్ప ఇంటలెక్చువల్ పాయింట్ ని చాలా సింప్లిఫై చేసి పాటలో అందించేటటువంటి ప్రయత్నం గద్దరన్న చేసిండు. ఆ పాటలో ఎన్ని చరణాలు ఉంటాయి, ఒక 8-10 చరణాల పాట అయినా సరే మనకు ఎక్కడ బోరు కొట్టదు. అనేక విషయాలను చెప్తాడు. ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీ యొక్క శైలి గురించి చెప్తాడు. దుందామంటే దుక్కులు లేక, నాగలికేమో కర్రులు లేక, దున్ని నిత్తులకు రేటులు రాక, అరే బతకలేక రైతు లోకము బంధుకెత్తిందో నాయన, బంధుకెత్తిందో నాయన. సినిమల రాముడు, ఇంతకుముందు ఎన్టీఆర్ గురించి చెప్పింది సార్. సినిమల రాముడు, లంగరాముడు, దొంగరాముడు, వేటరాముడు, తీటరాముడు. ఈ దొంగ రామారావుగా అని బుద్ధిని గనరండో నాయన, ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు ఎరగడు, ఇది నిజమేనండో నాయన అని అప్పుడున్న పాలకులని, ప్రజలని అన్నిటినీ అడ్రస్ చేసి పాడినటువంటి గొప్ప ప్రజా కళాకారుడు గద్దరన్న. కాబట్టే గద్దరన్న పాటలకి ఆ రకమైనటువంటి శక్తి ఉంది. అయితే గద్దరన్న పాటల్లో నాకు బాగా నచ్చిన పాట ఏంటంటే, ఆయన అమరవీరుల మీద రాసిన పాట ఒకటి ఉంటది. వందనాలు వందనాలమ్మో మా బిడ్డలు, మీకు వందనాలు వందనాలమ్మో మా కూనలు. తెలుగు సాహిత్యంలో ఏదైనా ఒక రచనకి నోబెల్ అవార్డు ఇవ్వాలంటే గద్దరన్న ఈ పాటకి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే అందులో అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం ఉంటది. అమరవీరుల్ని ఆయన ప్రజల జీవితంలో నుండి చూస్తాడు. ఆ ఇంటి ముందట కట్టేసినటువంటి ఒక ఆవుకి పురిటి నొప్పులు వస్తే, ఆ పురిటి నొప్పులయ్యి వస్తారా మా బిడ్డలు, మా సంకలల్లో పిల్లలవుతారా మా కూనలు. వందనాలు వందనాలమ్మో మా బిడ్డలు, మీకు వందనాలు వందనాలమ్మో మా కూనలు. వీరులారా శూరులారా రాడికెల్లా బిడ్డలారా, ఒక్కరొక్కరు ఒరిగిపోయి సుక్కలల్లో గలిసినారు, సుక్కలల్లో గలిసి మీరు సూర్యులయ్యి మెరిసి ఏ దిక్కు లేనొల్లాకు మా బిడ్డలు, మీరు దిక్కు చూపే సుక్కలయ్యిండ్రా మా కూనలు అని ఆయన ఏం చేస్తారంటే, ఆ గ్రామీణ జీవితంలో ప్రకృతితోటి ముడిపడి ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితాన్ని పాటలోకి వంపేటటువంటి పని చేస్తాడు. ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారంటే, ఇంటి ముందు ఒక పిట్టగూడు ఉంటే ఆ పిట్టల్ని గూడు కట్టుకొని ఇస్తాం, ఆ గూడు కట్టుకున్నటువంటి పిట్టలు గుడ్డు పెడితే ఆ గుడ్డులో మా బిడ్డలైతారా మీరు అని చెప్పేసి అంటాడు ఆ పాటలో. ఎంత గొప్ప మాట చెప్పండి. ఏ కవి అనగలడు ఇట్లా? ఎవరు రాయగలరు ఇట్లా? ఒక్క గద్దరు మాత్రమే రాయగలడు. ఇంకా ఏమంటాడు, మొక్కజొన్న సేను, ఇంటి ముందు మొక్కజొన్న సేను ఉంటే ఆ సేను ఒక కంకిని కాస్తే ఆ మొక్కజొన్న మన చెట్టు, మీ అందరు తెలుసా కూడా, బహుశా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మొక్కజొన్నకి కంకులు కాస్తే ఇట్లా సైడ్ కి కాస్తుంది కంకి. ఆ కంకి ఎట్లా ఉన్నదట అంటే సంకలో బిడ్డనెత్తుకున్నట్టున్నదట, సంకలో బిడ్డనెత్తుకున్నదట. ఆ మొక్కజొన్న కంకులైతారా మా బిడ్డలు, మా సంకలల్లో పిల్లలవుతారా మా బిడ్డలు అని అనుకొచ్చిండు గద్దరన్న. అంటే అంత కీన్ అబ్జర్వేషన్. ప్రకృతిని ఆయన అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయారు. దాన్ని పాటల్లోకి వంపి చాలా గొప్ప కవిత్వాన్ని అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిండు. కాబట్టే గద్దరన్న పాటలకి అంత మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఉంది. ఆయన పాటలు ఇవాళ అనేక మంది ప్రజల్ని ఆలోచింపజేసింది. నేను ఒకసారి అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో ఒక నాయకుడు వస్తే అడిగిన, పాటని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు కదా, ఇవాళ చాలా మంది లొంగిపోయిన నక్సలైట్లని నువ్వు ఎట్లా ఉద్యమంలోకి పోయినావంటే నేను గద్దర్ పాట వినిపోయినా అని చెప్పేసి అంటారు. ఎందుకంటే గద్దర్ పాటలకు అంత శక్తి ఉన్నది, ఆలోచింపజేసేటువంటి శక్తి ఉన్నది. గద్దర్ పాటలు ఆ రకంగా ఆకట్టుకున్నటువంటి ఒక చరిత్ర ఉన్నది. ఇంతకుముందు సార్ నిజాం కాలేజ్ గురించి చెప్పిండు. నిజాం కాలేజ్ తర్వాత వరంగల్లో కూడా ఒక పెద్ద సభ పెడితే 15 లక్షల మంది జనం వచ్చిర్రు గద్దర్ని చూడడానికి. ఒక్క మీటింగ్ లోనే 15 లక్షల మంది జనం వచ్చి గద్దర్ని వీక్షించినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. అంటే గద్దర్కి నాకు పర్సనల్ గా ఒక స్కాలర్ గా, నేను పాటల మీద పిహెచ్డి చేసిన వాడిగా నేను ఎట్లా చూస్తున్నాను గద్దర్ని అని చెప్పేసి అంటే, గద్దరు ప్రజల నాడి పట్టుకున్నాడు, ప్రజల యొక్క బాణి పట్టుకున్నాడు, ప్రజల యొక్క జీవితాన్ని పట్టుకున్నాడు. మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలో పిల్లలు చనిపోతా ఉంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు, ఒకరిని చూసి ఒకరిని సూసైడ్ చేసుకుంటే మనం వాళ్ళ మీద పాటలు రాసి బాధపడ్డాం. కానీ గద్దరన్న రాసిన పాటలో ఓలి బొలిల రంగవోలి సెమ్మకేలి రవోలి, ఓలి బొలిల రంగవోలి సెమ్మకేలి రవోలి, యాడబుట్టి ఆడ పెరిగి ఆడికొచ్చి సచ్చినారు బిడ్డలార మిమ్ములాను చంపినోళ్ళ వదులబోము.
పాటలోనే ఒక ప్రతిజ్ఞ ఉన్నది. బిడ్డల కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరితే కళ్ళల్లో మెదులుతుండ్రు, కాలు తీసి కాలేస్తే కాళ్ళల్లో మెదులుతుండ్రు, బిడ్డలారా మిమ్ములాను చంపినోళ్ళ వదిలబోము అని ఒక మెసేజ్ ని ప్రజలకి అందించేటటువంటి పని చేసిండు గద్దరన్న. కాబట్టి గద్దరన్న యొక్క పాటలకి ఒక మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఉంది, ఒక జీవాలు ఉన్నటువంటి కవిత్వం ఆయన పాటల్లో చాలా బలంగా ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మీ అందరి దృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నా. అయితే ఇంతకుముందు రాముల్ సార్ చెప్పినట్టు గద్దర్ యొక్క లెగసీని మనం కొనసాగించాలి అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మనం ఈ సమాజంలో ఎవరైనా పుట్టి ఎవరైనా చచ్చిపోతారు, కానీ వాళ్ళు బతికున్నప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇరుకుదనాన్ని కొంత విశాలం చేసిపోయే పని చేయాలి. కాబట్టే మనం ఇవాళ గద్దర్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాము. గద్దరు తన పాత్ర తాను పోషించిపోయిండు. రామన్ సార్ చాలా గొప్పగా చెప్పిండు, గద్దర్ యొక్క సక్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నదంటే గద్దరు నిరంతర ప్రవాహం, గద్దరు ఎక్కడ ఆగిపోలేదు. చాలా మంది విప్లవోద్యమంలో క్రియాశీలకమైన పాత్ర పోషిస్తే ఆ విప్లవోద్యమం వెనుకబట్టు పట్టినప్పుడు నా పని అయిపోయింది అనుకుంటారు, కానీ గద్దరు ఆ పని అయిపోయింది అనుకోలే. పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా, పోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా, పోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా, పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా, పోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా, మా భూములు మాకేనని మర్లబడ్డ గానమా పోరు తెలంగాణమా అని తెలంగాణ ఉద్యమంలో కలిసి వచ్చిండు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మరి మళ్ళా చాలా మంది రచయితలు కవులు ఏమనుకున్నారు అంటే తెలంగాణ వచ్చింది కదా ఇక మనం రాయాల్సిన పని లేదనుకున్నారు. కానీ గద్దరన్న మాత్రం మళ్ళీ ఒక ఉద్యమానికి సిద్ధమై రాజ్యాంగాన్ని చేతుల పట్టుకొని బానిసలారా లెండిరా ఈ బానిస బతుకులు వద్దురా అనేటటువంటి ఒక పాట రాసిండు. కాబట్టి ఆయన గ్లోబలైజేషన్ వస్తే గ్లోబలైజేషన్ మీద పాట రాసిండు. కయ్యము పెట్టిందిరో కలర్ టీవీ ఇంట్లోకొచ్చి దయ్యము పట్టిందిరో నా బెల్లం పోరలకు, కయ్యము పెట్టిందిరో కలర్ టీవీ ఇంట్లోకొచ్చి దయ్యం పట్టిందిరో నా బెల్లం పోరలకు, పక్కింటి పాలోడు టీవీ కొనుక్కున్నాడని ఇజ్జతికి సవాలని ఇల్లు కుదువబెట్టి నేను టీవీ కొందామని పోతే ఆలి పుస్తలు అమ్మితేనే వస్తానంది కలర్ టీవీ, కయ్యం పెట్టిందిరో కలర్ టీవీ ఇంట్లోకొచ్చి దయ్యం పట్టిందిరో నా బెల్లం పోరలకు. అరే క్రికెట్ షాటు చూసి కిలకిలమని నవ్వుతుంది ఆ టీవీ చూసుకుంటామానే, అరే కోతి మీరు కరియపాకు కోసుడెట్లా నేర్స్తుంది, అరే క్రికెట్ షాటు చూసి కిలకిలమని నవ్వుతుంది, కయ్యము పెట్టిందిరో కలర్ టీవీ ఇంట్లోకొచ్చి దయ్యము పట్టిందిరో నా బెల్లం పోరలకి అని గ్లోబలైజేషన్ లో కూడా అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ వైవిధ్యాన్ని ప్రజల జీవితాల్ని ఎట్లా వాళ్ళు దోసుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇట్లాంటి పాటల మీద రాసిండు. చెత్తకుండి మీద పాట రాసిండు. చాలా మంది చెత్తకుండే కదా అని ముక్కు మూసుకొని పోతారు, కానీ గద్దరన్న దాని మీద కూడా పాట రాసిండు. పాయికాన మీద పాట రాసిండు, పొరక మీద చీపురుగట్ట మీద పాట రాసిండు. ఎంత సక్కంగున్నాదో నా చెత్తకుండి అందాల బొమ్మనన్నాదో, నా చెత్తకుండి ఎంత సక్కంగున్నాదో నా చెత్తకుండి అందాల బొమ్మనన్నాదో నా చెత్తకుండి. అరే పరుగు పరుగున ఉరికి వచ్చిన పంది పిల్లను చేరదీసి తొందరేమి ఉన్నదంటూ అందినంత దినమానే, అరే కడుపు నింపి సాగనంపిందో నా చెత్తకుండి, కన్న తల్లై ఆదుకున్నాదో నా చెత్తకుండి. చెప్పుల్లి గద్దరన్న గొప్పతనం ఎక్కడున్నది, ఎవడు రాయగలరు ఇట్లా? కేవలం ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దరన్న మాత్రమే రాయగలిగింది. అంటే విప్లవోద్యమంలో పాట జననాట్య మండలి వచ్చిన తర్వాత ఎంత పదునెక్కింది అనడానికి ఇది మన గద్దరన్న పాటల్లోనే ఒక సాక్ష్యం కనబడుతుంది. అట్లాంటి గద్దరన్న అనేక మంది కళాకారులకు ఒక ఐకాన్ గా మారిండు. ఇంతకుముందు రాముల్ సార్ చెప్పిండు, ఒక గొంగడేసుకున్నాడు, ఒక గోసి పెట్టుకున్నాడు, ఒక గజ్జలు కట్టుకున్నాడు. ఎందుకు కట్టుకున్నాడు, ఎందుకు గొంగడేసుకున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ద డ్రెస్ కోడ్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్. కామన్ మ్యాన్ డ్రెస్ కోడ్. ఆ ప్రజలతో మమేకం కావాలంటే ఆ ప్రజల్లోనే కలిసిపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది. కాబట్టి వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ ను స్వీకరించి ఆయన ఆ గొంగడేసుకొని పాట పాడేటటువంటి పని చేసిండు. సో అట్లాంటి గద్దరన్న ఇవాళ లేడు అని చెప్పేసి అంటే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు కలిసి ఆయనతో పాటు ఎగిరి దొరికినటువంటి వాళ్ళం. కాబట్టి గద్దరన్న చనిపోయిన తర్వాత తెల్లాపూర్లోనే మనకి భరత్ గారు కూడా ఒక స్పీకర్ గా రావాల్సి ఉండే తెల్లాపూర్ నుండి. తెల్లాపూర్లో 15 అడుగుల గద్దరన్న విగ్రహం పెట్టిండ్రు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. అక్కడ గద్దరన్నకి
ఆయన చరిత్రని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టేటటువంటి పని చేసిర్రు. అట్లాగే అచ్చంపేటలో మన్ననూరులో కూడా గద్దరన్న విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కొల్లూరి సత్తయ్య గారు, కొల్లూరి భరత్ గారు. సో అట్లాంటి ఒక చరిత్ర మనం ఇవాళ గద్దరన్నని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఏర్పడ్డది. నేను వాస్తవానికి అనేక పాటలు ఇంకా పాడాల్సి ఉంది, కానీ మీకు మెస్ టైం అవుతున్నది. ఎప్పుడు వదిలిపెడితే రవీంద్రనాథ్ ఎప్పుడు వదిలిపెడితే వెళ్ళిపోతామని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు. కాబట్టి ఈ సాయంకాలం పూట బిఎస్ఎఫ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ గద్దరన్న జయంతి సందర్భంగా గద్దరన్న యొక్క జీవితాన్ని, ఆయన లెగసీని, ఆయన సాహిత్యం ద్వారా మనం అందరం అర్థం చేసుకొని ఆయనకు నివాళి అర్పించాలి అంటే నా గురువు రాములు సార్ చెప్పినట్టు, ఆచార్య పిల్లలమారు రాములు సార్ చెప్పినట్టు ఆర్గానిక్ ఇంటెలెక్చువల్స్ గా మనం ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ గా మనం ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ ఈ సమాజం మీ అందరి కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నది. మీ చదువులు మీరు చదువుకొని మీ ఉద్యోగాలు మీరు చేసుకుంటే మీ చదువులకి అర్థం లేదు. కానీ ఈ సమాజ విముక్తి కోసం గద్దరన్నలాగా ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివి ఒక బ్యాంకులో ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఆ ఉద్యోగాన్ని కూడా పైల కోసం వదులుకొని వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప చరిత్ర గద్దరన్నకి ఉన్నది. గద్దరన్న ఒక సందర్భంలో నేను ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఏదో మీటింగ్ రమ్మని అడిగి, అన్న ఎట్లున్నది ఆరోగ్యం అని అడిగితే గద్దరన్న అన్నాడు, ఎట్లా ఉంటది రా పస్నూరి, నా కడుపులో 6 బుల్లెట్లు దిగాయి, నా నెత్తురు దారబోస్తే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందిరా అనేటటువంటి మాట ఆ రోజు ఆయన అన్నాడు. అంటే ఆయన నెత్తురు చిందితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఆయన చివరి దాకా కూడా 5 బుల్లెట్లు తీసేసిరు. ఒక బుల్లెట్ ఆయన వెన్నులోనే ఉండేది. ఆ బుల్లెట్ తీసేస్తే ఆయన చచ్చిపోతారని చెప్పింది డాక్టర్లు. ఆ బుల్లెట్ ని కూడా మోస్తూ వేదికల మీద అంతెత్తున ఎగిరి దునికిండు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిందంటే గద్దరన్న పాట వల్ల వచ్చింది, గద్దరన్న కృషి వల్ల వచ్చింది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే చివరిలో గద్దరన్న గోషి గొంగడి వదిలిపెట్టి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మార్గంలో సూటు బూటేసుకొని రాజ్యాంగాన్ని చేతులు పట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలనేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని ఢిల్లీ నుండి ఢిల్లీ దాకా నిర్మించేటటువంటి పని చేసిండు. అది గద్దరన్న తీసుకున్నటువంటి లైను, అది గద్దరన్న యొక్క గొప్పతనం. మనం కూడా ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని మనువాద శక్తుల నుండి కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ పని బిఎస్ఎఫ్ చేస్తుందని నేను చాలా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నా. వాస్తవానికి బిఎస్ఎఫ్ ఇక్కడ చంద్రయ్య ఉండేవాడు, ఇవాళ అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాడు, గోపని చంద్రయ్య ఉన్న రోజుల నుండి బిఎస్ఎఫ్ కి మేము అండగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ఒక సందర్భం ఉన్నది. ఇంతకుముందు ధనుంజయ్ గుర్తు చేసినట్టు అట్లా బిఎస్ఎఫ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో తప్పకుండా మేమందరం భాగస్వాములు అవుతాం. ఈ క్యాంపస్ లో ఇవాళ గద్దరన్న యొక్క జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకునే ఒక మహత్తర కార్యక్రమాన్ని బిఎస్ఎఫ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఆంజనేయులకి, విమలకి, మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున, నా విద్యార్థులు సందీప్, శ్రావణి, వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. సో ఈ పాట దమ్మున్న వాళ్ళము, దిల్లున్న వాళ్ళం, మేము మాదిగలం అంటే ఏమనుకున్నా మీరు దానికి నిదర్శనం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for letting us to know the contributions and the life and legacy of Gaddar. So as you mentioned that, so I can connect your speech and your words with the concept of double consciousness by Dubais, where he says that we people from the marginalized section, it is hard for us to develop an identity for ourselves. Basically society will give us an identity and our community and the place that we comes from gives us one more identity. So in this process we will be in a situation where we feel inferiority, where we feel demotivated and selfless. So based on Anna's speech, what we can sense that our tradition, our art, and we need to recognize that and we need to make it into the mainstream. So this is what Anna is doing. So we as scholars from the BSF, it is our responsibility to bring our culture, our tradition, our art into the mainstream. And thank you once again Pasnuri Ravindar Anna and Ramul sir for your valuable time. We would like to love to invite for some other occasions as well. Now I would like to invite Ramesh Anna and Harish Anna to facilitate both the speakers. ఒక మాట నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఫిబ్రవరి 7వ తారీఖు నాడు 1000 గొంతులు 1,00,000 డప్పులు అనే కార్యక్రమం హైదరాబాద్ నడిగడ్డ మీద ఉంటుంది. తప్పకుండా బిఎస్ఎఫ్ కూడా దానిలో భాగస్వాములు కావాలి. వర్గీకరణ ఉద్యమానికి మద్దతుగా మీరందరూ రావాలని చెప్పేసి నేను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై భీమ్. What up?
I would like to invite Divakar for the vote of thanks. Yeah. Firstly, I want to thank both the speakers, Professor Pillalamal Ramul sir and Pasanur Ravindrana for giving insightful speech about Gaddar. So I would like to point out few things that they have already mentioned. What revolutionary that we have to look in Gaddar? Should we look at the communist notion of Gaddar, or should we look at the way Gaddar describes women? ఆడవాళ్ళ గురించి ఎట్లా మాట్లాడతాడు గద్దర్, ఏం మాట్లాడినాడు? రెవల్యూషన్ అని మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు క్యాపిటలిజం, ప్రొలెటేరియట్, బోర్జాస్, ఎవరైతే బోర్జాజీ అండ్ ప్రొలెటేరియట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఉమెన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఇండియన్ సొసైటీలో ఉమెన్ గురించి చాలా మంచిగా వర్ణించిన దాంట్లో గద్దర్ ఒక ఆయన. సాంగ్స్ రిఫ్లెక్ట్ దట్. ఏదైతే మదర్ గురించి పాడింది కానీ, అంటే హౌ పూర్ ఎట్లా పేదరికం గురించి వాళ్ళ అమ్మని ఉద్దేశించి పాడింది కానీ, లేకపోతే గర్ల్ చైల్డ్ గురించి ఎట్లా చంపుతున్నారు అన్న దాని గురించి పాడింది కానీ. సో దీస్ ఆల్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ హిస్ ఫెమినిస్ట్ ఐడియాలజీ ఈస్ బేసికల్లీ. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ పాయింట్ అవుట్. అండ్ లేటర్ ఆన్ హౌ హీ సింగ్స్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి, అందరికీ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ రిసోర్సెస్ అనేవి అందరికీ సమానంగా ఉండాలని ఎట్లా చెప్తాడు అనేది వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ ఆల్సో. అండ్ గద్దర్, రవీంద్రనాథ్ చెప్పినట్టు లైక్ హౌ గద్దర్ రైటింగ్ స్టైల్ అండ్ సింగింగ్ స్టైల్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లైక్ కామన్ స్పీకర్స్ అండ్ సింగర్స్. ఆయన రాత కానీ ఆయన పాడే విధానం కానీ వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంటుందనేది చూడాలి. అండ్ లేటర్ ఆన్ సార్ చెప్పినట్టుగా, పిల్లల్మార్ సార్ చెప్పినట్టు లైక్ హౌ we have to become organic intellectuals. Baba Saheb was an organic intellectual in the sense, Baba Saheb అనేట ఆయన ఏ కులం నుంచి వచ్చినాడు, లైక్ కన్వెన్షనల్ నోషన్ ఏంటంటే ఈ కులాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చదవలేరు రాయలేరు అనే నోషన్ నుంచి ఆ కులాల నుంచి ఇట్లాంటి వాళ్ళు రారు అని అనుకున్న ఆయన బయటకు వచ్చి ఫారెన్కి వెళ్ళి చదువుకొని ఇంత చేసినాడు. సో హీఈస్ వన్ ఫులే, అంబేద్కర్ అండ్ కాన్షీరామ్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ main organic intellectuals that we have to follow, right? So we have to follow them and we have to become like them. That's what our ultimate aim should be in our lives. And talking about Gaddarana, so he took Buddhism in his last days, how he did his best to save constitution, sang songs, even when he was on his deathbed he was still striving for equal society. So that is what we have that's what something that we have to get inspired from him. So ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని మన జీవితంలో మనం ఇవన్నీ ఇంబైబ్ చేసుకొని వీటిని పాటిస్తూ ఫులే అంబేద్కర్, కాన్షీరామ్ లాంటి వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ ఐడియాలజీని, వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని, వాళ్ళ భావజాలని మన మైండ్లో ఎప్పుడు పెట్టుకుంటూ సొసైటీ యొక్క బెటర్మెంట్ కోసం మనం వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటూ జై భీమ్, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Guys, like we will have a group photo. Please come. Group photo. Ayyo, undara. Ayyo, కూర్చోండి. శాంతంగా ఉంది. అన్న నా ఒక్క నిమిషం అండి. కూర్చుంటే టెస్ట్ బాగుందా? ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఆడ నిమిషాలు ఇంతసేపు ఫోటో